السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ اور میں ہوں اقرا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ امریکہ نے تمام غیر ملکی امدادی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق معطل کیے گئے پروگرامز میں یوکرین، تائیوان اور اردن کی امداد کا پروگرام بھی شامل ہے۔ امدادی پروگرام ابتدائی طور پر 90 روز کے لیے معطل کیے گئے ہیں۔ صرف اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل رہے گا۔ امریکہ کے تمام سفارتی اور قونصل مشنز کو محکمہ خارجہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ تمام امدادی پروگرام فوری طور پر معطل کر دیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو ذاتی طور پر اب ان پروگرامز کا جائزہ لے کر ان میں تبدیلی یا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ لاہور کے موسم کی بات کریں گے۔ لاہور میں سردی کا راج برقرار ہے۔ صبح سویرے ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کا احساس مزید بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب شہر میں فضائی آلودگی کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے سلیمان صدیق سے۔ جی سلیمان، بتائے گا موسم کا حال؟ اور کا موسم کی بات کریں تو آج بھی سردی کا راج صبح کے اوقات محسوس کیا جا رہا ہے، جبکہ دن کے اوقات سورج جو ہے وہ اپنی آنکھیں دکھائے گا۔ اس وقت درجہ حرارت کی بات کریں تو صبح کے اوقات موجودہ درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 19 اور کم سے کم 6 ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا کی بات کریں تو صبح کے اوقات 7 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ نمی جو ہے وہ 65% ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کا احساس جو ہے وہ واضح محسوس کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 222 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور جو ہے وہ دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ لاہور میں فضائی آلودگی کے جو بادل ہے وہ دوبارہ سے منڈلانے لگے ہیں۔ ساتھ ہی طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ماسک لگانے اور احتیاط برتنے کی ہدایات جاری کی گئی ہے۔ جی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ وزیراعظم خصوصی ٹاسک فورس کے سربراہ خود کریں گے۔ شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کی گرفتاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ کہا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلروں کی نشاندہی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا، اب تک 6 منظم گروہوں کی نشاندہی، 12 FIR درج کی گئی ہیں، 16 لوگوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جا چکے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے، کوئی اور ادارہ کرے گا تو نہ ہم مانیں گے اور نہ کوئی اور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف، بولے سپریم کورٹ بینچ ہو یا آئینی بینچ، سب کو آئین اور قانون کو ماننا پڑے گا۔ نئے چیف جسٹس کے لیے برادر ججز کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، مشکلات نہیں۔ شہباز شریف بطور وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے۔ پیپلز پارٹی کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کر رہی ہے، نہ میں وزیر ہوں نہ ہی کوئی حکومتی عہدیدار۔ پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے، وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے یا انڈرمائن کرے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اب یہ ایک 26th امینڈمنٹ یا 26th امینڈمنٹ نہ ہو، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اب پاکستان کی عدالت میں ایک روایت بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو پیکا کی طرح لیجسلیشن ہوا تھا، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ مسلسل انگیج کر اس قانون میں بہت سے ایسے ترمیم لے کر آئے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے قانون سے اب وہ بہتر صورت میں ہے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ لینے سے تو کنسنسس نہیں بنتا، خاص طور پہ جو میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے ہیں، ان سے اگر مشاورت کمیٹی سٹیج پہ پہلے ہوتا تو ضرور ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کا مطالبہ، متنازع نہروں کے معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وفاق سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کا اختیار صدر مملکت کو دے دیا گیا ہے۔ نیر بخاری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے مذاکرات کرنے والی کمیٹیاں تحلیل نہیں کی گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ ہیں، آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اس کے ساتھ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ متنازع کینالوں جو نہریں ہیں
उनकी तामीर पर तशवीश का इज़हार करते हुए 11 माह से इल्तवा के शिकार मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास को फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया। तनाज़ा किरालों के मामले को फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठाने का मुतालबा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुल्ली साहब ने पारा चनार की सूरत हाल पे और KPK की सूरत हाल पे APC बुलाई थी, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अप्रिशिएट किया। कोरोना एजेंसी के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया और मुतालबा किया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वहाँ पे अमन की जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है और वहाँ पे अमन कायम किया जाए और तमाम तर जो इक़दाम उठाने ज़रूरी हैं वो इक़दाम उठाए जाए। वो कमेटियाँ आज भी हैं लेकिन सब कायम है, लेकिन गुफ्तो शिनीद जारी रही। ये प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो रियासत के सदर हैं और उनकी जो जिम्मेदारियाँ चाहते हैं वो पूरी करेंगे। हुकूमत के जो बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI को मुतालबात पेश करने में 42 रोज़ लगे, हमसे 7 रोज़ में जवाब मांग रहे हैं। ये बच्चों का खेल थोड़ी है, एक दिन कहते हैं बात करनी है, दूसरे दिन कहते हैं बात नहीं करनी। PTI का हुकूमत से दोबारा मशरूत मुज़ाकरात का इंदिया। चेयरमैन PTI गौहर अली खान ने कहा कि खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे। बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए, सिर्फ 2 मुतालबात रखे। 7 रोज़ में कमीशन के लिए कोई पेशरफ्त न हुई। हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। अभी भी चाह रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की कि मसला डायलॉग के जरिए से हल हो, लेकिन डायलॉग न करने वाले कौन है इसकी तरफ देखो। चेयरमैन PTI के बयान पर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान ने रद्द अमल दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये बच्चों का खेल थोड़ी है, एक रोज कहते हैं बात नहीं करनी, दूसरे रोज कहते हैं करनी है। अगर मगर से निकलें 28 तारीख को बैठें और बात करें। एक खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ जो भी बात करना चाहती है वो स्पीकर से करे। PTI मुज़ाकरात के लिए ही नहीं, ये बानी के हुक्म पर फैसला कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम 28 तारीख को कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे, ये अपनी चाय खुद ही पी दें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी शोर शराबे की नज़र हो गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास सिर्फ 18 मिनट ही जारी रह सका। हंगामा राय के दौरान भी 4 कानून मंजूर करा लिए गए, 4 पर रायशुमारी मौखिर कर दी गई। 2 घंटे ताख़ीर से शुरू होने वाला इजलास अपोजिशन का भरपूर एहतजाज किया गया। नुक्ता एतराज़ पर बोलने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 11 मिनट में 8 बिल पास करा लिए गए, 37 बिल पास होने हैं, मगर किसी भी कानून के लिए बहस नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। नून लीग के तारिक फजल चौधरी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। सेनेटर अफगानुल्लाह और कासिम नून ने जुनैद अकबर के नाम की तायद की। PTI ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए हुकूमत को 5 नाम भेजे थे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। सेनेटर अफगानुल्लाह और कासिम नून ने जुनैद अकबर के नाम की तायद की। नौ मुंतखब चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान ने कहा कि वो तमाम अराकीन को साथ लेकर चलेंगे। जुनैद अकबर खान मालाकंड से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का इस मौके पर कहना था हुकूमत PAC की चेयरमैनशिप अपोजिशन को देना चाहती थी। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के दबाव के बावजूद PTI को चेयरमैनशिप देने का फैसला किया। कौमी असम्बली में चीफ व्हिप आमिर डोगर ने तारिक फजल चौधरी को PAC चेयरमैनशिप के लिए 5 नाम भेजे थे, जिनमें से जुनैद अकबर के नाम पर इत्तेफाक हुआ। इससे कबल PTI ने शेर अफजल मरवत चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया था। ICC टेस्ट ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया है। एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं है। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में इंग्लैंड के 4, भारत के 3, न्यूजीलैंड के 2, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का एक क्रिकेटर शामिल है। ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के दीगर खिलाड़ियों में भारत के युजवेंद्र जायसवाल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड में बेन टिकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ शामिल हैं।
दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत काम करेगी, मामले पर सियासत ना करे। कोरम में ज़मीन के तनाज़े ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। इस मसले को हल करने के लिए पुलिस को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं, आर्मी और दीगर सिक्योरिटी इदारों की मदद भी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला को चैलेंज करता हूँ कि बताएं दहशत गर्दी की मद में मिलने वाले रुपए कहाँ खर्च किए। जिस पे जो है हम चाहते हैं कि अमन हो, इसमें कोई सियासत ना हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड थी, आज भी ऑन बोर्ड है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि कोरम में अमन हो। जितने सियासी जमातें संजीदा हैं, मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हमारी सूबाई हुकूमत को भी संजीदा होना चाहिए, क्योंकि मुझे सूबाई हुकूमत की संजीदगी इतनी नज़र नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। हक तो है कि CM साहब जाएँ, कोहाट में बैठें, अपनी टीम के साथ बैठें, वहाँ पर मॉनिटर करें कि क्या हो रहा है वहाँ पर, ताकि हम अमन ला सकें। मेरी पुलिस एक बहादुर पुलिस है, लेकिन उनको अगर आप इक्विपमेंट्स देंगे, उनको असला देंगे, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देंगे, चीज़ें देंगे तो वो लड़ेंगे। देते तो वो कैसे लड़ सकते हैं? लिहाजा 500 अरब NFC अवार्ड में जो आया था, इस वजह मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ हर फोरम पे अपने वज़ीर आला को कि आपके पास 528 अरब रुपए इन 13 सालों में जब आपकी PTI की हुकूमत ही आए हुए हैं।